वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओं नमो वेङ्कटेशाय. திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் கீதை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரந்தம். அதனுடைய மகாத்மியத்தில் கீதாத்யயனசீலஸ்ய பிராணாயாம பரஸ்ய ச நைவ சந்தகி பாபானி பூர்வஜன்ம கிருதானிச்சா அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதையை எவன் ஒருவன் அத்தியனம் செய்துட்டா இருக்கானோ அது ஒன்று இல்லாமல் பிராணாயாம பரஸ்யச்ச பிராணாயாமம் எவன் ஒருவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறானோ நைவ சந்தகி பாப்பானி பூர்வஜன்ம கிருதானிச்சா அவனுக்கு பாபமானது போகிறது அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையே தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே இது ஒரு மங்களமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை தூர விளக்கிறதா. தனோதி சுபசந்ததிம் தனோதி வளர்க்கிறதா. ஒரு சுப சந்ததியை நல்ல விதமான செயல்களை நல்ல விதமான சந்ததியை தனோதி வளர்க்கறது கொடுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுறார். எதிரானா ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் பிரம்மா தன் தத் மங்களம் விதுஹு அதே மங்களம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் அதை ஸ்மரிச்சாலே போதுமா முன்னாடி சொன்ன சுபசந்ததியை தரும். அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை விளக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதுதான் பிரம்மா தத்து மங்களம் விதுஹு அதுவே மங்களம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதையை மங்களமாகவும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் வர்ணிச்சிருக்கா. அப்பேற்பட்ட இந்த பகவத்கீதைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் அனைவரும் குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். ஸ்ரீ குரு பிரார்த்தனா. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री पद्मावती जानेः भगवतः श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः दिव्य सन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपंचस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसंवत्समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणं करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। இப்பொழுது பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஊவே அனந்த பத்மநாபாச்சாரியார் அவர்கள் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தத்தை விவரிப்பார். அதை கேட்டு மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्योनिजन्मसु। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय नमः। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। शरीरम இந்திரியங்கள் இவற்றின் செயல்கள் விஷயத்தில் பிரகிருதி ஆதாரமா இருக்கு. இப்படி பிரகிருதி ஆதாரமா இருக்கிறதுனால அந்த பிரகிருதியை காரணம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். அதே மாதிரி ஜீவாத்மாவையும் நாம காரணம் என்று சொல்லுகிறோம். ஒரே சமயத்தில் பிரகிருதியையும் காரணம்னு சொல்றோம், ஜீவனையும் காரணம்னு சொல்றோம். சரீரம் இந்திரியம் இவற்றினுடைய செயல்கள் விஷயத்தில் பிரகிருதி காரணமாக இருக்கிறதுனால பிரகிருதி காரணம், ஓகே ஃபைன். ஆனால் ஜீவன் காரணமாக எப்படி அறிய முடியும் என்பதான ஒரு கேள்வி கேட்கச்சே
சுகதுக்காதிகளுடைய அனுபவ விஷயத்தில், சுகதுக்காதிகளின் அனுபவ விஷயத்தில் ஜீவன் ஆதாரமாக இருப்பதினாலே அந்த ஜீவனை காரணன் என்கிறோம். செயல்கள் விஷயத்தில் பிரகிருதி காரணமாக இருப்பதினாலே காரணம் என்றும், அந்த சுகதுக்காதிகளின் அனுபவ விஷயத்தில் ஜீவன் காரணமாக இருப்பதினாலே ஜீவன் காரணம் என்றும் இந்த ஸ்லோகத்தினாலே காண்பிக்கிறார். காரிய காரண கர்த்திருத்வே ஹேதுஹு பிரகிருதி ருச்யதே, புருஷா சுகதுக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேது ருச்யதே. புரியுதா? கர்த்திருத்வே ஹேதுஹு போக்திருத்வே ஹேதுஹு, இதான் வித்தியாசம். இந்த ஸ்லோகத்தில் பூர்வார்த்தத்துக்கும் உத்தரார்த்தத்துக்கும் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்? பூர்வார்த்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப், உத்தரார்த்தம்னா செகண்ட் ஆஃப். கர்த்திருத்வே ஹேதுஹு போக்திருத்வே ஹேதுஹு, காரணத்தில் ஹேது, போக்யத்தில் ஹேது அப்படின்னு பார்க்கணும். காரியம்னு அர்த்தம் சரீரம். புரியுதா? காரியம்னா எப்படி சரீரத்தை குறிக்கும்? காரிய காரண கர்த்திருத்வே அப்படின்னு ஸ்லோகம். காரியம் ஷரீரம், காரணம் இந்திரியம். சுவாமி, காரியம் காரணம் என்றால் காரியம் ஷரீரம் காரணம் இந்திரியம்னு எதை வச்சு சொல்கிறேன்? காரணம் இந்திரியம்ன்றது அங்கே டெஃபினட்டாக அர்த்தமாகிடுது. ஸோ காரணம்ன்றது இந்திரியத்தை குறிக்கிறதுனால காரியம்ன்றது சரீரத்தை குறிக்கிறது ராமானுஜ பாஷ்யம். இப்போ காரிய காரண கர்த்திருத்வே, ஷரீரம் என்ன, இந்திரியங்கள் என்ன, அவற்றினுடைய கர்த்திருத்வே செயல்பாட்டின் விஷயத்தில் பிரகிருதி ஹேத்து ருச்சதே, அச்சேதனமான பிரகிருதி தான் காரணம். பிரகிருதி ஹேத்து ருச்சதே, அதுதான் ஆதாரமாக இருக்கு. அது மூலமாக தான் எல்லா செயல்பாடும் நடக்கிறது. சுகதுக்கானாம், அப்புறம் சுகம் துக்கம் இவற்றிற்கு போக்திருத்துவம் இருக்க அந்த அனுபவ விஷயத்தில் புருஷா ஹேத்து ருச்சதே, ஜீவாத்மா ஆதாரம். புருஷ சுகதுக்கானாம் கர்த்திருத்வே, திருப்பி புரிஞ்சுக்கோங்க. முதல்ல ஹேதுஹு பிரகிருதி, அடுத்தது கர்த்தா பிரகிருதி, புருஷன். கர்த்தான்றவன் புருஷன். அப்போ ஷரீரம் இந்திரியம் இவற்றினுடைய செயல்கள் விஷயத்தில் பிரகிருதி என்பது ஆதாரமாக இருக்கும் காரணத்தினாலே அது காரணம் எனப்படுகிறது. சுகதுக்கங்களினுடைய அனுபவ விஷயத்தில் ஜீவன் ஆதாரமாகினாலே அந்த ஜீவன் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறான். அப்போ காரியம் காரணம், காரியம் எது? ஷரீரம். காரணம் எது? கண், காது, நாக்கு, மூக்கு, துவக்கு, இது ஞானேந்திரியங்கள். வாக், கை, கால், பாயு, உபஸ்தம், இது கர்மேந்திரியங்கள். அடுத்தது மனசு, இது எல்லாம் காரணம். நதஸ்ய காரியம் கரணம் ச வித்யதே, நதஸ்ய காரியம் கரணம் ச வித்யதே, இது உபனிஷத் வாக்கியம். அந்த உபனிஷத் வாக்கியத்தில் காரிய சப்தமானது தேகத்தையும் காரண சப்தமானது இந்திரியங்களையும் குறிக்கிறதுனால இதை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ காரியம் கரணம், காரணம் காரியம் காரணம். அப்போ ஷரீரமாகும் இந்திரியமாயும் பரிணமிக்கக்கூடிய பிரகிருதியானது எல்லா விதமான காரியங்களையும் செய்கிறது. ஷரீரமாயும் இந்திரியங்களாயும் பரிணமிக்கக்கூடிய பிரகிருதியானது எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறது. ஏன்னா அச்சேதனமான பிரகிருதிக்கு சேத்தனத்தினுடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் எந்த ஒரு காரியமும் பண்ண முடியாது. நேற்றே பார்த்தோம், தசரதர் உடம்ப தைலத்தில் போட்டு வச்சுருந்தான். இது 2 நாள் முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஷோகேஸில் பொம்மையெல்லாம் நிற்கிறது, இதே கால் தானே, நிற்க வைங்களேன், நிற்க வைக்க முடியாது. அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டோடு தான் நிற்க வைக்க முடியும். இல்லை ஒரு டெட் பாடி வச்சுக்கோங்க, அந்த டெட் பாடியை உட்கார வச்சாலே தொப்புன்னு விழுந்துடும். சில சமயம் அது கவனிச்சிருக்கீங்களா? உட்கார வச்சாலும் விழுந்துடும், நிற்க வச்சாலும் நிற்க முடியாது. உட்கார வச்சாலே அந்த டெட் பாடி தொப்புன்னு விழுந்துரும்னு சொன்னால் உயிரற்றது, ஆத்மா இல்லாதது, உயிரும் இல்லாதது. அப்படி இருக்கிற அந்த டெட் பாடி எப்படி இதே காலால் நடந்து போனார், இதே காலால் பேலன்ஸ் பண்ணார், இதே காலால் கயிற்று மேலே பேலன்ஸ் பண்ணார், பட் அந்த தேகத்துலேருந்து உயிர் போயிடுத்து. அந்த தேகத்தை நிற்க வைக்கணும்னா நிற்க வைக்க முடியல, உட்கார வச்சாலும் உட்கார வைக்க முடியல, தொப்பரி கீழ் விழுது. ஏன்? இதனுடைய சங்காத்தம் கொலையமத்தனை, இதான் விஷயம். அப்போ அச்சேதனமான பிரகிருதிக்கு சேத்தனத்தினுடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் எந்த ஒரு காரியம் நடக்காது.
சேதனத்துடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் பிரகிருதி செயல்படவே செயல்படாது. பிரகிருதி சரீரமாகவும் இந்திரியங்களாகவும் அந்த பிரகிருதி ஒருவேளை பரிணமிக்கலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. பிரகிருதி சரீரமாகவும் பரிணமிக்கலை, இந்திரியமாகவும் பரிணமிக்கலை. அப்போ அதில் ஒரு சேதனன் இருக்கான், அவனால் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கல்லுக்குள்ளே உட்காந்துருக்க மாதிரி உட்காந்துருக்க வேண்டியது தான், உட்காந்துருக்க முடியாது தான். அச்சேதனம் அதாவது இந்திரியங்களாகவும் ஷரீரமாகவும் பரிணமிக்காத ஒன்றிற்குள்ளே சேத்தனனுடைய பிரயோஜனம் எதுவும் இல்லை. அப்போ ஷரீரமாயும் இந்திரியங்களாயும் பரிணமித்த அந்த தேகத்திற்கு ஜீவாத்மா அதிஷ்டாதா. இப்போ ஒரு கேள்வி வந்தது, அதே மாதிரி தான் அந்த ஜீவாத்மா இல்லாத அந்த தேகமும் பிரயோஜனம் இல்லை. சரி, இது எதனால் உண்டாருது? அந்தந்த ஜீவாத்மா செய்திருக்கக்கூடிய அந்தந்த புண்ணிய பாப பலனுக்கு ஏற்றார் போலே சரீர சம்பந்தம் உண்டாருது. ஆஹா, அப்போ அது ஜீவனுக்கு என்ன கர்ம பல போக்திருத்துவம்ன்றது உண்டு. ஜீவனுக்கு ஒருத்தன் மான் சரீரத்தில் இருக்கான், ஒருத்தன் மாடு சரீரத்தில் இருக்கான், ஒருத்தன் நாய் சரீரத்தில் இருக்கான், ஒருத்தன் பூனை சரீரத்தில் இருக்கான், ஒருத்தன் மனுஷ சரீரத்தில் ஐரோப்பியாவில் பிறக்கிறான், ஒருத்தன் ஆப்பிரிக்காவில் பிறக்கிறான், ஒருத்தன் ஆசியாவில் பிறக்கிறான், ஒருத்தன் இந்தியாவில் பிறக்கிறான், ஒருத்தன் ஆணாக பிறக்கிறான், ஒருத்தன் பெண்ணாக பிறக்கிறான், ஒருத்தன் குழந்தையாக பிறக்கிறான். பிறக்கச்சேல இருந்தால் சுவாமி குழந்தையாக பிறப்பானே, இல்லை குழந்தையோடு பிறந்து குழந்தையாக கூட போயிட்டு சிலதெல்லாம். அதுக்காக சொல்கிறேன், தத்தத்வித தத்தத்பூதமான சுகதுக்கங்கள் யாருக்கு? அந்தந்த தேகத்துடைய சம்பந்தம் பெற்றதான ஜீவாத்மாவிற்கு அந்தந்த தேகத்துடைய சுகதுக்கங்கள் உண்டாகின்றன. அது ஆக்சுவலி அவன் அந்த தேகத்தை அடைந்ததுடைய நோக்கமே என்ன? அவன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய புண்ணிய பாபத்திற்கு ஏற்றார் போலே கர்ம பல போக்திருத்துவம் ஜீவனுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். போக்கியம் இது அச்சேதனம், போக்தா யாரு? ஜீவாத்மா, பிரேரிதா யாரு? பரமாத்மா. இந்த மூணு தான் தத்துவத்திரயம்னுவா. சம்பிரதாயத்தில் தத்துவத்திரயம்னா அர்த்தம் போக்கியம், போக்தா, பிரேரிதா. அதாவது சித்து அச்சித்து ஈஸ்வரன். சித்து ஜீவாத்மா, அச்சித்து அச்சேதனங்கள். ஜீவனை தவிர்த்து உலகத்தில் மற்ற எல்லாம் அச்சேதனம் தான், பரமாத்மாவை செய்யக்கூடாது. அடுத்தது ஈஸ்வரன் யார்? பரமாத்மா. தம் ஈஸ்வரானாம் பரமம் மகேஸ்வரம் அப்படின்னு பரமாத்மாவை சொல்கிறோம் இல்லையோ. ஏஷ சர்வபூதாந்தராத்மா அபகத பாப்மா அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையோ. அந்த ஆத்மசப்தம் சாதாரணமாக ஆத்மானா ஜீவனை குறிக்கும், பரசப்தத்தோடு சேர்ந்து தான் பரமாத்மாவை குறிக்கும். ஆகையால் இந்த மூணு தத்துவத்தை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த தத்துவத்தில் அச்சேதனம் என்றது ஜீவனுடைய அதிஷ்டானத்தினால இயங்கக்கூடியது, அது செயல்படக்கூடியது. அதுவும் இல்லாமல் அந்த அச்சேதனம் அந்த ஜீவனுடைய அனுபவத்திற்காகவே ஏற்பட்டது. ஒருத்தர் கேட்டார் தேகம்னார். ஆமாம், தேகம் தான் இருக்குது. இப்போ ஒருத்தருக்கு BMW கார் இருக்குது, ஒருத்தருக்கு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார் இருக்குது. என்ன சுவாமி அந்த காருன்னார்? அது அச்சேதனம் தான். அந்த BMW காருன்றது ஜீவனான ஒருத்தருக்கு போக்கியம், சந்தேகமே வேண்டாம். BMW காருன்றது ஒருத்தருக்கு போக்கியம். எப்படி ஒருத்தருக்கு ஆரோக்கியமான தேகம் கிடச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி அவனுக்கு BMW கார் கிடச்சிருக்கு. இன்னொருத்தருக்கு அனாரோக்கியமான தேகம் கிடச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இவனுக்கு சைக்கிள் செயின் கைண்டு போகிற மாதிரி ஒரு சைக்கிள் கிடச்சிருக்கு. இப்போ பார்த்தாலும் 2 மாரி பிரிச்சா சைக்கிள் செயின் டப்பு கைண்டிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் கிடச்சிது. என்னையா இது என் தலை எழுத்து. அந்த ஆள் BMWவில் போகிறான், அழகாக ஜம்முன்னு ஃபாரின் காரில் போகிறான். நான் இந்த சைக்கிள் வச்சு ரோல் பண்ணுறேனே அப்படின்னா, நீ பண்ண கர்மா இது. அவனுடைய தேகம் வியாதி இல்லாமல் இருக்குது, உன்னுடைய தேகம் வியாதியோடு இருக்குது. அவன் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கான், நீ ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்க. எல்லாம் தத்தத் கர்மானுகுணமான காரியங்கள். இந்த கர்மா தியரி தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அடிப்படையே கர்மா தியரி தான். கர்மா தியரி புரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் எல்லாத்தையும். இன்னொன்று கர்மாவில் நம்பிக்கை வேணும். கர்மாவில் நம்பிக்கை வேணும். கர்மான்றது சாஸ்திரம். கர்மான்றது அது சாஸ்திரம். எனவே காரிய காரண கர்த்திருத்வே ஹேதுஹு பிரகிருதிருச்யதே புருஷா சுக துக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேதுஹு உச்யதே. காரிய காரண கர்த்திருத்வே ஹேதுஹு. காரியம் காரணம். காரியம்னு அர்த்தம் சரீரம், காரணம்னு அர்த்தம் இந்திரியங்கள். அதற்கு கர்த்திருத்வே, அதனுடைய கர்த்திருவத்தில் ஹேத்து என்னது? பிரகிருதி. பிரகிருதி தான் காரணம். பிரகிருதே கிரியமானானி அப்படின்னு பிரகிருதியினாலே ஏற்படுகிறது. புருஷா சுகதுக்கானாம் போக்தா. சுகதுக்கானாம் போக்திருத்வே புருஷா ஹேத்து உச்சதே. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் புருஷ பிரகிருதிஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத் யோனி ஜன்மசூ. இப்போ பரஸ்பரம் ஒன்றுக்கொன்று பின்னி பிணைந்து இருக்கக்கூடியது பிரகிருதியும் புருஷனும். புருஷன்னா ஜீவன். பரஸ்பரம் ஒன்றுக்கொன்று பின்னி பிணைந்து இருக்கக்கூடியது பிரகிருதியும் புருஷனும். இப்போ பிரகிருதியினுடைய காரியத்தையும் விவரணம் பண்ணார், புருஷனுடைய காரியத்தையும் விவரணம் பண்ணார். இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா,
தன்னைத்தானே அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதையே பேரானந்தமாக அனுபவிக்கும் ஜீவாத்மா, அதாவது ஆத்ம சுகம் இருக்கு அவனுக்கு, தன்னைத்தானே அனுபவிக்கலாம். அப்படி தன்னைத்தானே அனுபவிச்சா அதில் வரக்கூடிய அத்தியந்தம் அதிசயித்தமானது ஒரு சுகம் உண்டாக போகிறது. அப்பேற்பட்ட சுகத்தை அடையக்கூடிய ஜீவாத்மா எதுக்குப்பா சுகதுக்காதிகள் அனுபவிச்சுருக்கான்? தன்னைத்தானே ஆனந்தமாக அபரிமிதமாக அவிச்சின்னமாக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய ஜீவாத்மா ஏன் சுகதுக்காதிகள் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத்யோனி ஜன்மசூஹு. ஜீவன், அது இந்த ஸ்லோகத்தை அர்த்தம் பண்ணுறான், அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் பகவான். ஜீவன் பிரகிருத்தியில் இருந்து கொண்டு தான் பிரகிருதி குணங்களான சத்வாதிகளின் காரியங்களான சுகதுக்கங்கள் அனுபவிக்கிறான். ஏன்னா சுவாமியை ரொம்ப குழப்பறையிலே, ஐயோ பேசாமல் நான் கட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்கோ. ஜீவன் பிரகிருதி, அதாவது தேகத்தில் இருந்துட்டு தான் பிரகிருதி குணங்களான அந்த தேகத்தினுடைய குணங்களான சத்வாதிகளின் காரியங்களான சுகதுக்காதிகள் அனுபவிக்கலாம். இப்போ சத்வாதி அபிவிருத்தி, சத்வாதி குணங்கள் அபிவிருத்தி ஆச்சுன்னா அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் வரும். அசத்துவம் அதிகரிச்சுன்னா ஆலசியம் வரும், சோம்பேறித்தனம் வரும், அட போயா நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு வரும், தோணாது, படிக்க தோணாது, எழுத தோணாது, நல்ல காரியங்கள் பேச தோணாது, நல்ல காரியங்களை செய்ய தோணாது. இப்படி பல கஷ்டங்கள் நமக்கு வருதோ இல்லையோ? அப்போ நல்லனவும் கெட்டனவுமான நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு. அப்பேற்பட்டதான பிறவிகளில் ஜீவாத்மா பிறப்பதற்கு என்ன காரணம்? முன் வினை மூலமான அந்த விஷயப்பற்று. பீஜாங்குர நியாயம் ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ? எப்போ ஆரம்பிச்சது தெரியாது, சப்தாதி விஷயங்களில் பற்றுதல். இப்போ நமக்கே எடுத்துக்கோங்க சுவாமி, பகவத்கீதை 13வது அத்தியாயம் கேட்டுருக்கோம். சில சமயம் நமக்கு அதை முழுக்க கேட்குற ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது. அப்போ மனசுக்குள்ளே ஒரு நிர்வேதம் தோன்றுகிறது. அடடா, நாம் எப்படி காலத்தை இப்படி வீணாக கழிச்சிட்டோம், நாம் என்னமோ சுகதுக்கங்களில் உழன்று கொண்டிருக்கிறோமே, பிள்ளை பௌத்திராதிகளில் நம்ம அவ்வளோ பாசம் வச்சுட்டோமே. ஒரு பக்கம் இதுலேருந்து நம்மளால் மீண்டும் வர முடியல, இதை நம்ம மெயின்டைனும் பண்ண முடியல, எப்படி தவிக்கிறோமே நம்ம, ஏன் நமக்கு இப்படி இருக்குது என்று நமக்கு ஒரு குணம் உண்டாருது, ஒரு எண்ணம் உண்டாருது. அது சாத்வீகமானதொரு எண்ணம், அது அத்தியந்தம் சாத்வீகமானதொரு எண்ணம். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடுது, அந்த நிர்வேதம் என்னவோ மாறிடுது. சினிமாவுக்கு போகலாமா, கிளப்புக்கு போகலாமா, சீட்டாடலாமா, குடிக்கலாமா, என்னமோ எண்ணம். எனக்கெல்லாம் அப்படி எண்ணம் வரலன்றதாக நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். நான் அப்படிலாம் நினைக்கலைன்னா யாரை தான் நினைக்க போகிறோம், நினைக்கக்கூடாது தான், யாராக இருந்தாலும் அது தப்பு தான். வெறுமை மனுஷனுடைய இயல்புன்றதுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது, உதாரணம். கீழே இருந்த நிர்வேதம் என்னாச்சு? மற்றொன்று பாருங்கோ, நிர்வேதம் கூட அடிக்கடி வரும், ஆனால் அதை நம்ம அதை ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வர மாட்டோம். நமக்கு சாத்வீகமான எண்ணங்கள் ஒரு பொழுதும் தோன்றாமல் இல்லை, தோன்றுகிறது. ஐயோ இப்படி நல்ல காரியம் பண்ணலாமே, அந்த காரியம் பண்ணலாமே, இந்த காரியம் பண்ணலாமே, சத் சங்கத்தை வளர்த்துக்கலாமே, நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு நமக்கு நிர்வேதம் உண்டாருது, சாத்வீக எண்ணம் உண்டாருது. ஆனால் ஓவராக ராஜச தாமச டாமினேஷன் வந்ததுன்னா சத்தாம் போயா பார்த்துக்கலாம் என்று ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது. இப்போ பிரகிருதி சம்பந்தமுள்ள ஜீவாத்மாவிற்குத்தான் சுகதுக்கானுபவம் என்பது உண்டு. மேலே நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிறவி, இந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்துக்கு என்ன காரணம்? நம்முடைய கர்மா தான் காரணம். அந்த கர்மாவுக்கு என்ன காரணம்? அதனால் வரக்கூடிய பலனில் நமக்கு ஆசை. காளிதாசன் ரொம்ப அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவான். ஒரு குளம் இருக்கு, அந்த குளத்தில் உயர்ந்த தாமரை புஷ்பங்கள் பூத்திருக்கின்றன. நிறைய தாமரை பூக்கள் அந்த குளத்தில் பூத்திருக்கு. ஒரு யானைக்கு தாமரையை பார்த்தா ரொம்ப ஆசை உண்டு. ஆனால் அதே குளத்தில் பயங்கரமான முதலை இருக்கு. யானை
தாமரை பூவின் மீது தான் கொண்ட ஆசையினாலே முதலையினால் தனக்கு ஏற்படும் துன்பத்தை பொருட்படுத்தாமல் அந்த குளத்தினுள் இறங்கி தாமரை பறிக்கும். அப்பொழுது முதலை அந்த யானையை பிடிக்கும். பிறகு யானை தன் துன்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முடியாமல் அந்த குளத்திலேயே மூழ்கி மூச்சடைத்து இறக்கும். இதே மாதிரி தான் நம்ம அதகேன பிரயுக்தோ எம் பாபம் சரதி அப்படின்னா இல்லையோ, ஏன்பா தெரியலையா ப்ராப்ளம் இருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணா பிரச்சனை, இதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு பாபம், இதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு பயங்கரமான நரகாதி துக்கங்கள்னு தெரியலையா? இந்த ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ல பார்த்தோம், சீதை தூக்கு போட்டுக்க ட்ரை பண்ணினான், அதாவது தன்னை தானே தற்கொலைக்க முயற்சித்தாள். சுவாமி சீதைக்கு தெரியாரா தற்கொலை பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய பாப்பம்னு? தற்கொலை பண்ணிட்டாள்னா அது பெரிய பாப்பம். ஆனால் அந்த சமயத்தில் நமக்கு என்ன தோன்றுறதுனா, இப்பொழுது படக்கூடிய கஷ்டத்தை காட்டிலும் பின்னாடி வரக்கூடிய கஷ்டம் என்ன என்பது நமக்கு தெரியாத காரணத்தினாலே பரவாயில்ல அதை சமாளிச்சுக்கலாம்னு இதுக்கு நாம் இதிலிருந்து நிவர்த்திக்க ஆசைப்படுறோம். ஆனால் பரவாயில்ல அதை சமாளிக்கலாம்னு நினைக்க வேண்டிய நாம் இதை சமாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பிரயத்தனப்பட்டோம்னா நமக்கு அந்த பாபம் வராது. அந்த லாஜிக் தான் மிஸ்ஸிங் எல்லார்கிட்டையும். என்ன ப்ராப்ளம்? இப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், குரூஷியலான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரச்சு, அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து நாம் நம்மை தப்பிப்படித்துக் கொள்வதற்காக நாம் தற்கொலைக்கு முயற்சிக்கிறோம். அந்த தற்கொலையினால் நமக்கு பின்னாடி என்ன விளைவுகள் ஏற்பட போகிறது என்பது தெரியாது. ஒருவேளை தற்கொலைக்கு பிறகு நமக்கு பெரும் துன்பங்கள் நேர்ந்தது என்றால் அப்பொழுது அதை பார்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கும் நாம், தற்கொலைக்கு பிறகு என்ன வரப்போகிறது என்று தெரியாமல் அந்த துன்பத்தை எதிர்கொள்ளும் வலிமை பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் இப்பொழுது வந்த துன்பத்தை எதிர்கொள்ளும் வலிமை பெறாமல் இருப்பது ஏனோ? இதான் சுந்தரகாண்டத்துடைய கான்செப்ட். ப்ரீவியஸ் தொடரில் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், அது ரொம்ப சூக்ஷமாக பெரியவர்கள் அதை நமக்கு எடுத்து காண்பிப்பான், ரொம்ப அழகாக மைன்யூட்டாக அதை எடுத்து காண்பிப்பான். அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பாப்பங்கள், நமக்கு பாப்பத்தினுடைய பலன்கள் வரப்போகிறதுனா பார்த்துக்கலாம்னா, அதுக்கு பேசாமல் இப்போ பாப்பம் பண்ணாமல் இருந்துட்டு ஜாகிரதையாக இருந்துட்டோம்னா பின்னாடி நமக்கு கர்ம சம்பந்தமே வராது, நம்ம அழகாக இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடலாமே. அது ஏன் தோண மாட்டேன்றது? சுவாமி மெச்சூரிட்டி, தட் இஸ் பக்குவம் அப்படின்றது 1-2 நாளில் வந்துடாது. நிறைய கேட்கணும், நிறைய பேசணும், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய பெரியவாளோட பழகணும், நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணணும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன்றது ஆராய்ச்சி. அந்த லேபில் உட்காந்து குடுவைகளை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஆராய்ச்சி இல்லை நான் சொல்கிறது. இப்போ அந்த ஆசை உனக்கு வருவதற்கு காரணம் என்ன? சாத்விகம், சத்துவம் முதலான குணங்கள் தான். அந்த குணங்களுடைய வைஷமியத்துக்கு என்ன காரணம்? அந்த குணங்கள் சத்துவமாக இருக்கலாம், ரஜஸ்தமஸாக இருக்கலாம்னா அதுக்கு காரணம் என்ன? நாம் இதற்கு முன்பாக செய்திருக்கக்கூடிய கர்மாக்கள். அப்போ அனாதி காலமாக சப்தாதி விஷயங்களில் நமக்கு உண்டாயிருந்த பற்றுதல் தான் மேன்மேலும் இது போன்ற கர்மாக்களை நாம் செய்து நம்முடைய பல பிறவிகளுக்கு அது வித்திடுகின்றது. இப்போ ஒரு வில்லன் ஒருத்தர் இருக்கான் வச்சுக்கோங்க, இல்லை யாரோ ஒருத்தர் தப்பான காரியங்களே பண்ணிட்டு இருக்கா, அவளுக்கு இதுவரையில் யாரும் கைடன்ஸும் கிடையாது. மோரோவர் அவளுக்கு யாரால கைடன்ஸ் கொடுத்தாலும் அதை ஏற்கிற பக்குவம் அவளுக்கு இல்லை. அதிகமான பிரிவினைகளையே பேசியிருந்தவர்கள், கலகப்பிரியர்களாகவே இருந்தவர்கள். கலகம்னா குடும்பத்தை கெடுக்கிற கலகம் மட்டுமில்லை, வெட்டியான வம்பு பேசுறது, அது பேசுறது, தேவையில்லாத விஷயங்களில் தலையிடுறது, தங்களுடைய வாழ்க்கை எதற்காக வாழ்கிறோம் என்பதாக வாழ்க்கைக்கு ஒரு நோக்கமே இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது. அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு திருப்பி 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 அது விஷயமான பிரவൃத்திகளே உண்டாகும். அதிலேயே புத்தி செலுத்தப்படும், அதிலேயே ஆழங்கால் பட்டிருப்பார்கள். அதிலிருந்து மீளாமல் மேன்மேலும் அவர்கள் தங்களுடைய நாசம் தங்களாலேயே ஏற்படுத்தி கொள்ளப்படுகிறது என்று அறியாமல் தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் அந்த வாழ்க்கையை அவர்கள் சந்தோஷமாகவே நினைத்திருப்பார்கள். அதுதான் பீஜாங்குர நியாயம்னு சொன்னோம். விதை முதலில் இருந்ததா அல்லது மரம் முதலில் இருந்ததா என்பதை யார் சொல்ல முடியும்? ஏனென்றால் விதை இல்லாமல் மரம் இல்லை, மரம் இல்லாமல் விதை இல்லை. இப்போ கர்மா முதல்ல இருந்ததா ஆசை முதல்ல இருந்ததா அவர் கேள்வி கேட்டா, எது இருந்தது யாருக்கு தெரியும் சுவாமி? கர்மா முதல்ல இருந்தது, ஆசை முதல்ல இருந்தது. ஆசை இருந்தால் கர்மா, ஏன்னா கர்மா இல்லாமல் ஆசை உண்டாகாது, ஆசை உண்டாகாமல் கர்மா கிடையாது. இதான் பீஜாங்குர நியாயம். கர்மா இல்லாமல் ஆசை உண்டாகாது, ஆசை உண்டாகாமல் கர்மா வராது.
அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஒரு சின்ன டெக்னிக்கலான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்று கொடுக்குறேன். ஒரே விஷயம்தான், அந்த ஒரு விஷயமே அது நமக்கு பலகாலமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது என்றால் அதற்கு ஸ்வரூப அனாதி என்பதாக பெயர். ஒரே மாதிரியான வஸ்துக்கள் நமக்கு மாறி மாறி வந்தது என்றால் அதற்கு பிரவாக அனாதி என்று பார்த்தோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நதியில் வெள்ளம் போச்சு. முதல் நாள் மாலையில் ஒருத்தர் நதிக்கரைக்கு போனான். அப்படியே ஃப்ளோவாக வெள்ளம் போயிட்டே இருந்தது. மறுநாள் காலத்தால் வந்து பார்க்குறான், அதே மாதிரி வெள்ளம் போயிட்டே இருக்குது. அவன் என்ன பண்ணுறான், நேற்று சாயங்காலம் நான் பார்த்தேன் அதே வெள்ளம் போயிட்டே இருக்குன்னா. நேற்று சாயங்காலம் இவன் பார்த்த வெள்ளமாக போயிட்டுருக்கு. நேற்று சாயங்காலம் இவன் பார்த்தான், வெள்ளம் வந்தது. அந்த வெள்ளம் இத்தனைக்கு 50 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி 500 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி எங்கேயோ போய் சமுத்திரத்தில் கூட போய் சேர்ந்துடுத்து. இப்போ அதே வெள்ளம் தொடர்ந்து வருகிறதுன்னு என்ன அர்த்தம், அதே மாதிரியான வெள்ளம் வருகிறதுன்னு அர்த்தம். நேற்று மாலை கண்ட வெள்ளம் இன்றைக்கி வருமா, அது என்றைக்கோ சமுத்திரத்தை போய் சேர்ந்துடாதா? புரியுதா? அப்போ இன்று பார்த்த பிரவாகம் நேற்றைய தினம் பார்த்த பிரவாகத்தை போன்று இருப்பதினாலே ஒரே பிரவாகம் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம். அப்போ அந்த கர்மா, ஆசை, இவை முதலானவைகள் இது போன்று நமக்கு தொடர்ந்து வருகிறது. கர்மா இருந்தால் தானே ஆசை வரும், ஆசை இருந்தால் தானே கர்மா வரும். அது ஒரு அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் பாருங்க. என்ன எக்ஸாம்பிள்? பைத்தியம் தெளிஞ்சால் தானே கல்யாணம் ஆகும், பித்தம் தெளிஞ்சால் தானே கல்யாணம் ஆகும், கல்யாணம் ஆனால் தானே பைத்தியம் தெளியும், பித்தம் தெளியும். இதெல்லாம் என்னைக்கு முடியும்? அதனால் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அந்யோன்யாஸ்ரயம் அப்படின்னு ஒரு தோஷம் வரும். ஆனால் இந்த தோஷம் இங்கே வராது. என்ன அப்படி கேட்டால், ஆசைக்கு காரணமான கர்மா என்பது வேறு, ஆசையினால் செய்யும் கர்மா என்பது வேறு. புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் இப்பொழுது நாம் ஒன்றிற்கு ஆசைப்படுகிறோம். அந்த ஆசைப்படுவதற்கு உரிய கர்மா நமக்கு ஏன் அதில் ஆசை வருது? ஒருத்தனுக்கு சாராயம் குடிக்கணும்னு ஆசை வருது. அப்போ சாராயம் குடிக்கணும்னு அவனுக்கு ஆசை வரத்துக்கு காரணம் என்ன? அந்த சாராயம் அவன் குடிப்பதற்கு காரணமான ஒரு கர்மா அவனை சாராயம் குடிப்பதில் ஈடுபடுத்துகிறது. அடுத்தா இப்போ சாராயம் குடிப்பதற்காக ஒரு கர்மா இருந்தது, அந்த கர்மா அவனை ஈடுபடுத்திட்டா சாராயம் குடிச்சுட்டாம இருக்கும். இப்போ சாராயம் குடித்த பிறகு இப்போ சாராயம் குடித்ததினாலே ஒரு கர்மா வந்தது. அது என்ன பண்ணுறது? மேன்மேலும் அவனுக்கு அந்த பாபத்தில் பிரவൃத்தி உண்டாக்குறது. மேன்மேலும் அவனுக்கு பாபத்தில் பிரவൃத்தி உண்டாக்குறது. அப்போ ஆசைக்கு காரணமான கர்மா என்பது வேறு, ஆசையினால் நாம் செய்யும் கர்மா என்பது வேறு. இப்போ அமானித்துவம் முதலான குணங்கள் ஜீவாத்மாவிற்கு தொடங்கி அதை அவன் பயிலும் வரையிலும் அவனுக்கு சம்சாரம் தொடங்கும். அது அப்படி போயிட்டு இருக்கோம் அந்த சம்சாரம். ஆஹா, நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன காரியத்தில் இருக்கோம், நாம் என்ன வாழ்க்கை வாழறோம். ஒருத்தர் இருக்கார், 90% ஆஃப் த பர்சன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வயசில் அப்பா அம்மா வயத்தில் பிறக்கிறா, படிக்கிறா, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா, நல்ல உத்தியோகம் பார்த்துக்கிறா, குழந்தை குட்டிகளை பெற்றெடுத்துக்கிறா, அந்த குழந்தை குட்டிகளை வளர்க்கிறா, அந்த குழந்தை குட்டிகளுக்கு உத்தியோகம் வாங்கி கொடுக்குறா, அவைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறா, இவாவா கூட இருக்கா. அப்புறம் ஒரு நாள் செத்து போய்ட்றா. சரிதான், நல்லது தான். ஆனால் இந்த வாழ்க்கையினுடைய பிரயோஜனம் என்ன? எல்லாரும் சாதனையாளர்களாக ஆக முடியாது. அதை யாரும் தப்பு சொல்லலை. எல்லாரும் சாதனையாளர்களாக ஆகணுன்றதான விருப்பம் எல்லாரும் கிடையாது. ஆனால் இந்த வாழ்க்கையினுடைய நிறைவுன்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன தெரியுமா? நம்முடைய ஆத்ம குணங்களை வளர்த்துண்டு நம்மால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம் சத்சங்கத்தை விருத்தி பண்ணிண்டு ஆத்மாவலோகனத்திற்கு உண்டான பிரயத்தனங்களை நாம் பண்ணிண்டு சாத்வீகம் என்பதான ஒரு பேர் எடுத்துண்டு பகவத் உபாசன பகவத் தியானம் பண்ணி மேலே இந்த ஜென்ம பரம்பரை நமக்கு தொடராதபடி அடுத்து நம்மை நாடி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் இதை அளித்து நாம் மகிழ்வதுதான். ஆகையால் இங்கே புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் என்று இந்த ஸ்லோகத்தினாலே
ஜீவன் பிரகிருதியில் இருந்து கொண்டு தான் பிரகிருதி குணங்களான சத்வாதிகளின் காரியங்களான சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கிறான். அதே மாதிரி நல்ல பிறவி கெட்ட பிறவி என்பதாக பல பிறவிகளில் ஜீவன் பிறப்பதற்கு காரணம் அவனுக்கு இதற்கு முன்பாக ஏற்பட்டதான விஷயப்பற்றுதலே என்று பரமாத்மா இதை தெளிவுறுத்தினான். காரிய காரண கர்த்திருத்வே ஹேதுஹு பிரகிருதிருச்சதே புருஷசுக துக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேதுருச்சதே புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத்யோனி ஜன்மசு. ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியன் சொல்றதை எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. காரிய கரண கர்த்திருத்வே காரியகரண கர்த்திருத்வே ஹேதுः பிரகிருதிருச்யதே ஹேதுः பிரகிருதிருச்யதே புருஷः சுக துக்கானாம் புருஷः சுக துக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேதுருச்யதே போக்திருத்வே ஹேதுருச்யதே புருஷः பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புருஷः பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதிஜான் குணான் புங்க்தே பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத்யோனி ஜன்மசு. சதசத்யோனி ஜன்மசு. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु. நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் அநேக விதமான மகான்கள் அவதரித்து நமக்கு நல்வழி காட்டியுள்ளார்கள். அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் நம்மளுடைய பகவத்பாதாச்சாரியால். அவர் பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாலிகா அப்படிங்கிற கிரந்தத்தில் ஒரு கேள்வி ஒரு பதில், ஒரு கேள்வி ஒரு பதில் அப்படின்னு வரும். அந்த கிரந்தத்தில் கிம் ஸ்மர்த்தவ்யம் புருஷைஹி, மனிதர்களால் எது ஸ்மரிக்க வேண்டியது அப்படின்னு கேட்குறார். ஹரிநாம சதா ந யாவனி பாஷா அப்படின்னு அவரே பதில் சொல்கிறார். ஹரிநாமத்தை எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும், பாக்கி இருக்கிற பேச்சுகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதையே தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா சகிருதே உச்சாரிதம் ஏன ஹரிரித்யக்ஷரத்வயம் பத்த பரிகரஸ்தேன மோக்ஷாய கமனம் பிரதி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கறது. சகிருதுச்சாரிதம் ஏன ஒரே ஒரு தொன் சொன்னால் போதுங்கிறார். ஹரிஹி ஹரி 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதுமா? அக்ஷரத்வயம் 2 அக்ஷரம். அது சொன்னால் இவன் மோட்ச சாதனத்துக்கு அந்த பிரயாணத்திற்கு இவன் ரெடி ஆயிடுறான். பகவான் அவனுடைய மோட்சத்தையே கொடுக்கறதுக்கு, அவனுடைய திருவடியை கொடுக்கறதுக்கு சித்தமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சாஸ்திரம். அப்பேற்பட்ட பகவன் நாமோச்சாரணம் இப்பொழுது நடக்க போகிறது. நாம சங்கீர்த்தனம், அதை கேட்டு மகிழ்வோம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் जय जय राम राम கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் गोविन्द गोविन्द விக்ன விநாயக மூர்த்தி கி जय समस्त भक्त मंडली की जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त साधु मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय
जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण 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 जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் செய்த பாராயணத்தில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।